کلام خدا میں سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ ایک تمثیل ہے جو کہ مسیح نے لوکاس رسول کی انجیل میں جو سی ہے وہ اس کو قلم بند کیا گیا ہے۔ تمثیل عمومی طور پہ آپ نے جو سنی ہوگی امیر آدمی اور لازر، ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ نام لازر ہے یا نام اس کا جو سے لازر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شخص جس کا ذکر کر رہے ہیں عبرانی زبان کے اندر وہ نام ہے الازار۔ اور ہم دیکھیں گے الازار جو سے جب یونانی متن میں جو ہے لکھا جا رہا ہے تو اسے لازرس جو سے پکارا جا رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں جا کے اس کو دیکھیں گے۔ عمومی طور پہ جب یہ تمثیل جو سی ہے یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو یا تو اس کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تمثیل جو سی ہے وہ لٹرل ہے، لفظی معنی ہیں، اور وہ اس لفظی معنوں میں جب آپ کلام کے بھید کو لیں گے تو آپ بہت ساری جو سی ہے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ جب لفظی معنوں میں اس طریقے سے اس کو لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کلام کے اندر جو سی آپ کو تکرار نظر آتی ہے۔ تو آپ نے جو سے کلام خدا کو جب بھی پڑھیں تو اس سے پہلے اگر اس کی سمجھ حاصل کرنی ہے تو کلام کا یہ وعدہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خالی کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا سے حکمت مانگیں، خدا سے حکمت طلب کریں تاکہ خدا آپ کے کانوں میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جو سے اپنی آواز کے ذریعے سے اپنی حکمت کو بیان کر سکنے والے ٹھہریں۔ عمومی طور پہ جب یہ تمثیل کو لیا جاتا ہے تو بیشتر لوگ جو سے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو سے ہیں وہ امورٹل ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں انہیں موت نہیں آئے گی اور وہ سیدھے جو سے مرنے کے بعد آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ امورٹیلٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ نان بیبلیکل ہے۔ ہم نے 12 دفعہ اس کو کلام کے اندر سے سیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ کلام خدا بڑا واضح پیغام دیتا ہے کہ انسان کا آسمان پر کام نہیں ہے، انسان زمین سے تخلیق کیا جاتا ہے، خاک سے بنایا جاتا ہے اور خاک ہی میں جو سے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہ خاک تھا، خاک میں جا ملا۔ کلام خدا یہ بڑا واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ نہیں، جو خدا کی بادشاہت ہے اس کے لیے جو نئی زمین اور نیا یروشلم بنایا جائے گا وہ آسمان پر نہیں زمین پر ہوگا، کیونکہ زمین کے اوپر انسان جو سے جو نئی مخلوق ٹھہرایا جائے گا اس کو رکھا جائے گا۔ تو جس طرح باغ عدن جو سے ہے وہ زمین پر ہے، اسی طرح نیا یروشلم نئی زمین بھی جو سی ہے وہ زمین پر ہوگی۔ انسان کا آسمان پر جانے کا کوئی کنسپٹ کلام خدا میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بڑی دفعہ جو ہے سیکھا ہے، ایلیا نبی کو دیکھا ہے، ہنوک نبی کو دیکھا ہے کہ کیا وہ آسمان پر گئے یا نہیں گئے۔ آئیں اس تمثیل کی طرف بڑھیں اور اس تمثیل کو سیکھنے کے لیے ہم لوکاس رسول کی انجیل 16واں باب اور 19 سے 31 آیت کا پہلے مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ تمثیل آج ہم اسے مکمل کر پاتے ہیں وقت کے اندر یا وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ لوکاس رسول کی انجیل 16 باب 19 سے 31 آیت کو جب ہم مطالعہ کریں، بہت دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ نام جو ان سے زبان، جگہ اور وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ لوکاس نام ہے، ہم نے اس کو انگلش میں لوک کر دیا، اردو میں لوکا کر دیا۔ ہماری اتنی ناسمجھی ہے، اتنی ہٹ درمی ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نام وقت، زبان اور جگہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ اپنا نام اردو میں اور انگریزی میں سیم لکھتے ہیں، صرف ہیجے الفابیٹس ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔
लुकास रसूल की इंजील 16वां बाब 19 से 31वीं आयत में यह तमसील बयान है। दौलतमंद आदमी और अल अजार। लाजर कहा जाता है, लाजरस यूनानी जुबान का लफ्ज है जहां से उर्दू में तर्जमा किया गया है, लेकिन ये इसकी जो ओरिजिन इब्रानी जुबान का लफ्ज वो अल अजार है, और ये क्या मतलब है इसका ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। लिखा है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। कलाम खुदा को सुनिएगा ताकि आपको उसकी समझ आ सके। महज उसे पढ़ते ना चले जाइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप कलाम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा की आवाज आपके कान में नहीं ठहर पाती। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पे डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उनकी गोद में लाजर को। अब ये लाजर लफ्ज उर्दू में है, एक्चुअल इब्रान में अल अजार है। और उसने पुकार कर कहा, आए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करें करके अल अजार को भेजें कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, ताकि क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह अल अजार बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस आए बाप, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि आप उसे मेरे बाप के घर भेजें, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मोशे और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं आए बाप अब्राहम, हां, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उन्होंने उससे कहा कि जब वो मोशे और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। अब इसके अंदर इतने ज्यादा सवालात हैं, लेकिन जब आप इसको महज पढ़ते हैं तो आपको सवालों का अंदाजा नहीं हो पाता। इसमें अगर आप शुरू से देखेंगे, हम इसे आराम से देखेंगे, हम देखेंगे दौलतमंद आदमी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देखेंगे अल अजार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देखेंगे दौलतमंद ने अपनी जिंदगी जमीन पर बसर कैसे की है मरने से पहले, और अल अजार ने अपनी जिंदगी मरने से पहले बसर कैसे की है। हम देखेंगे कि दौलतमंद मरने के बाद किस हालत में है और अल अजार मरने के बाद किस हालत में है। हम देखेंगे दौलतमंद अब्राहम को बाप कहकर क्यों पुकार रहे हैं। हम देखेंगे अब्राहम की गोद को। हम देखेंगे कि ये तमाम जो माजरा है, जो तमसील है,
یہ کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ اس گڑھے کو دیکھیں گے جو کہ جہاں پہ الزار ابراہم کی گود میں ہے، اور اس امیر آدمی کو جو کہ آگ کی جھیل کے اندر ہے۔ وہ گڑھا کیا ہے؟ کیوں یہ لفظ آیا ہے؟ ہم اس میں دیکھیں گے کہ میر کا جو شخص ہے، میر شخص، وہ کس ایمان کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس نے درخواست کیا کی ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ ابراہم اس درخواست کا جواب کیا دے رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے سوالات کے جواب ہم ڈھونڈیں گے اور پائیں گے، اور ایک ایسا سوال جو کہ کلام سے دور لوگ گمراہی کے سبب سے عمومی طور پر ہر اس شخص کو جو خدا کے حکموں کی تابع داری کر رہا ہے، خدا کے حکموں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، خدا کے 10 احکام کی پیروی کرتا ہے، اسے عام طور پر یہ لوگ یہودی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی تمثیل کے اندر ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ اس تمثیل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہودی کون ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمثیل بظاہر تو بڑی آسان اور سادہ نظر آتی ہے، اور اس کے اندر اتنے سارے سوالات کیسے ہو گئے۔ مسیح جو ہیں وہ تمثیلوں میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی جو سی ہے وہ پیغام ہم نے سیکھا تھا کہ خدا موموں میں تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتے تھے، اور جب وہ زمین پر آئے تو تبھی بھی وہ موہ میں اور تمثیلوں میں بات کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ کلام خدا پاک ہے، راست ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی جستجو کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو کلام کی حقارت کرتے ہیں، کلام کو ناچیز جانتے ہیں، کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی اپنے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں، تو کلام ان سے پوشیدہ رکھا جائے گا، اور خدا کے بھید اسی شخص پہ کھولے جائیں گے جو خدا کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میری طرف تو رجوع کرے گا تو میں اپنے بھید تیرے اندر ڈالوں گا اور تجھے ان کی سمجھ دوں گا۔ اور اسی لیے مسیح تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، اور وہ بھید، وہ لوگ جو ان کی تمثیلیں سن رہے ہیں، ان میں سے جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اس کی سمجھ عنایت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد شاگرد جو ان سے آپس میں بیٹھتے ہیں، اور جو کچھ خدا کی طرف سے انہیں پہنچتا ہے، حکمت ملتی ہے، اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے کلام خدا سیکھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ لفظ لازر نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس H499 ہے، یہ الازار ہے۔ لفظ دو لفظوں پہ مشتمل ہے۔ H499 الازار دو لفظوں پہ مشتمل ہے، ال اور ازار۔ ال جو ان سے ہے اس کا مطلب ہے خدا، الوہیم، اور ازار کا مطلب ہے جس کو سنبھالا جائے۔ تو الازار کی جو تمثیل بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں خدا سنبھالیں گے، وہ لوگ جنہیں خدا چنیں گے، کیونکہ خدا کے سنبھالے ہوئے لوگ
चुने हुए लोग ही खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे। तो ये जो लोग इस बेसिक बुनियादी लफ्ज से नावाकिफ हैं, वो बाकी तमसील से भी नावाकिफ ठहरते हैं। अल अजार स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H499, इसका मतलब है वो शख्स जिससे खुदा ने संभाल लिया है, जिसके खुदा मददगार हैं, जिसको खुदा ने चुन लिया। यूनानी ज़बान में ये जो लाजर लफ्ज़ आया है, ये यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 2976 है और ये लाजरस है। और जब आप इस स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में जाएं G2976, तो वहां पे जो लाजरस है वो भी ये बयान करता है ये अल अजार से मोस्ट प्रॉबली लिया गया। अब हम इस तमसील की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मसाया जो है वो क्या बयान कर रहे हैं, किन लोगों से वो मुखातिब हैं। इस तमसील को बयान करते हुए मसाया उन लोगों से मुखातिब हैं जो कलाम खुदा की नफी करते हैं, जो कलाम खुदा को नाचीज जानते हैं, जो अपनी जिंदगी महज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बसर करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे में नहीं लाना चाहते, जो तौबा की तरफ मायल नहीं है, जो अपने किए पे पशमान नहीं है। मसाया उनसे मुखातब हैं इस तमसील में। क्या मैं और आप उसमें शामिल हैं? क्या मेरे और आपके लिए यह सबक है कि मसाया ने यह तमसील क्यों कही? इसका सवाल का जवाब भी हम आखिर में देखेंगे। आए देखें कि मसाया इस तमसील को शुरू करने से पहले किन लोगों से बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे मसाया मुखातिब हैं। आए लुकास रसूल की इंजील 13वें बाब में चलें और 27वीं और 28वीं आयत का मुताला करें। ये तमसील 16वें बाब में है, लेकिन वो 13वें बाब में आपको पता चलेगा। इसी बाब के अंदर हम जो है उन लोगों को मजीद देखेंगे। 13वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत में जब जाएं तो वहां पे लिखा है, मगर वो कहेंगे मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो, आए बदकारो। मसाया किन से मुखातिब हैं? वो लोग जो कि बदकार हैं। बदकार कौन है? जो गुनाह करता है। गुनाह कौन करता है? जो खुदा की शरीयत को अपने लिए अफजल नहीं ठहराता। मगर वो कहेंगे मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो, आए बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दान पीसना होगा जब तुम अब्राहम और यित्शक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। तो ये कलाम खुदा ने बड़ा वाज़ेह आपको बताया है कि मसाया ये तमसील किन लोगों के लिए कह रहे हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं। अगर मैं और आप खुदा के अहकामात को कबूल फरमाते हैं, अपनी जिंदगी के लिए अफजल ठहराते हैं, अपनी जिंदगियां उसके अंदर बसर करते हैं, तो खुदा की बादशाहत के वारिस ठहराए जाएंगे। अदरवाइज गुनाह के बाइस हम बदकार ठहरेंगे और आग की झील में डाले जाएंगे। अब कलाम खुदा के अंदर जब आप ये देखते हैं तो यहां पे आपने ये जो तमसील लुकास रसूल इंजील 16वें बाब 19 से 31वीं आयत में देखी है, यहां पे बदकार हर वो शख्स जो उनसे ये जो अमीर आदमी है, हर उस शख्स को रिप्रेजेंट करता है, हर उस शख्स को जो उनसे वो बयान करता है। ये अमीर आदमी उसको जो उनसे उसकी तशबीह है, हर वो शख्स जो कि गुनाहगार है।
جو گناہ کے دلدل میں ہے، اور گناہ گار وہ شخص ہے جو کہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، خدا کے حکموں کو ناچیز جانتا ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے انکاری ہے۔ یہ بدکار وکٹ پرسن اپنی جسمانی موت خدا کی بادشاہت آنے سے پہلے، اگر اسے جسمانی موت آئی تو وہ مرے گا اور اسی جسم کی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی جسم کی حالت میں جب اٹھایا جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ اس کو آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور اس آگ کی جھیل میں جب وہ ڈالا جائے گا تو وہ بھسم اور خاک سیاہ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ خاک ہے اور خاک میں جا ملے گا۔ ہم اس کو کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو امیر آدمی ہے، جب آگ کی جھیل میں ڈالا جاتا ہے، حالانکہ وہ مر گیا تھا، دفن ہوا تھا، خاک بن چکا تھا، اس کو روز قیامت کے دن، عدالت کے دن اٹھایا گیا ہے، آگ کی جھیل میں اسے ڈالا گیا ہے، وہاں سے وہ پکار رہا ہے، اس لیے پکار رہا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اب یہ اس کی ابدی موت آنی ہے، اور وہ اس ابدی موت میں رو رہا ہے، چلا رہا ہے، کرا رہا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جس خاک سے اٹھایا گیا تھا اسی خاک کا حصہ بننے کو ہے، اب دوبارہ کبھی اسے زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ آئے ہم دیکھیں اس کے اندر تمثیل میں کہ جو العزار ہے، العزار جیسے کہ میں نے نام سے آپ کو بتایا، ال کا مطلب ہے خدا، عزار کا مطلب جس کو خدا نے سنبھالا ہو۔ العزار خدا کا وہ شخص جسے خدا سنبھالتے ہیں، خدا چنتے ہیں، خدا جو سے جو ہے اپنی بادشاہت میں داخل کرتے ہیں۔ آئیں سوال کو دیکھیں کہ یہ العزار جو ہے، جو ایک بھکاری جس کو تمثیل میں بیان کیا گیا ہے، یہ شخص کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ آئیں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر لوکاس رسول کی انجیل 16 باب اور 19 سے 22 آیت تک پڑھیں۔ لوکاس رسول کی انجیل 16 باب 19 سے 22 آیت۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور العزار نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اب یہاں پہ آپ کو جب آپ اسے لٹرلی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہے وہ کہاں پہنچایا گیا ہے، وہ ابراہم کی گود میں، ابراہم بوسم۔ ہمیں اس گود کو دیکھنا ہے، یہ گود کیا ہے، کیونکہ اسی 22ویں آیت کے اندر جو یہ غریب آدمی ہے، یہ ابراہم کی عمومی طور پر ابراہم کہا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں جب اس کو آپ لیتے ہیں تو بے نہیں ہوتا، وہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو اس لیے ابراہم جو ہے لفظ ہے۔ تو ابراہم جو ان سے ہے، ان کی گود میں جو ہے یہ غریب شخص ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سوالوں سے سیکھنا ہے کہ یہ کیا یہ غریب شخص جو ابراہم کی گود 22ویں آیت لوکاس رسول کی انجیل 16 باب کی بیان کر رہی ہے، کیا یہ لٹرل ہے؟ اس گود کو ہم دیکھیں گے۔ کسی بھی شخص کو جب کلام کی آپ دیکھتے ہیں تو کلام ہی سے اس کا جواب آپ کو ملے گا، لیکن اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ امیر شخص جون سے ہے وہ بھی منہ ہے،
सिर्फ गरीब शख्स नहीं हुआ था, अमीर शख्स भी हुआ है, और अमीर शख्स जब हुआ है तो उसे दफन किया गया। अब यहां पे जब आप देखते हैं गोद को, तो गोद का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये गोद है वो जगह जिस जगह पे किसी शख्स जब वो जाके को डाला जाता है तो उसे गोद जो सी है बाजुओं से जो है संभाल लिया जाता है, सीने के साथ उसको लगा लिया जाता है। गोद जो सी है, जब भी कोई शख्स गोद में बैठता है तो उसे बाजुओं से जो है वो जकड़ नहीं, लेकिन उसे थामा जाता है या उसे संभाल लिया जाता है और वो सीने के साथ जाके लगता है। अब ये गोद का जो आप देखें तो ये गोद, किसी बच्चे को गोद में बिठाएं आप, तो ये आपको अंदाजा होता है कि कोई भी शख्स जब गोद में बिठाया जाता है तो वो उस करीब तरीन ताल्लुक को जाहिर करता है उन दो शख्सों के दरमियान में, जिस शख्स ने उसे गोद में बिठाया और जो शख्स उस गोद में बैठा है। यानी इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये गरीब शख्स जो उनसे अब्राहम की गोद में जब पहुंचता है तो ये अब्राहम के साथ इसका ताल्लुक जो उनसे है वो ऐसे है जैसे बाप का बेटे के साथ, बाप का बेटी के साथ ताल्लुक जुड़ता है। ये गोद का मतलब उस ताल्लुक को, उस नहायती करीबी ताल्लुक को बयान किया गया। ये क्यों बयान किया गया? आए इसको देखने के लिए कि ये ताल्लुक बयान क्यों किया गया है, हम गलीतियों की किताब में चलेंगे। गलीतियों की किताब 3 बाब और उसकी 29वीं आयत। जब आप गलीतियों की किताब 3 बाब और उसकी 29वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। गोद में पहुंचने का मतलब, अब्राहम की गोद, क्यों अब्राहम का लफ्ज आया, क्यों नहीं किसी और नबी का लफ्ज आया, क्यों मोशे का लफ्ज नहीं आया, क्यों यित्शकाक का लफ्ज नहीं आया, क्यों याकूब का लफ्ज नहीं आया, क्यों अब्राहम का लफ्ज आया? क्योंकि अब्राहम से खुदा ने वादा ठहराया था। हम इस वादे को भी थोड़ी देर में देखेंगे। अब्राहम की गोद उस वादे में दाखिल होने की नवीद दी गई है। ये अब्राहम की गोद लिटरल नहीं है। अब्राहम की गोद उस वादे में दाखिल होने की नवीद है जिसके वसीले से वारिस ठहराया जाएगा अब्राहम का, क्योंकि अब्राहम के साथ वादा किया गया था, अब्राहम की नस्ल से वादा किया गया था। उस वादे को भी हम देखते हैं। आए इस आयत को गलीतियों 3:29 को फिर से देखें कि मैं और आप किस तरीके से अब्राहम की नस्ल ठहर सकते हैं। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अब्राहम से यित्शकाक, यित्शकाक से याकूब, याकूब खुदा ने इस्राएल का खिताब देते हैं याकूब को, जो कि अब्राहम की नस्ल से हैं, इस्राएल कह के पुकारा जाता है। तो अब्राहम की जब आप नस्ल ठहरे तो आप इस्राएली ठहरे। और ये लोग जो आप यहूदी कहकर पुकारते हैं, जब आप खुदा के हुक्मों की जो है ताबेदारी करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो ये मसीह को जो है झुठलाते हैं, क्योंकि मसीह के वसीले से आप यहूदी ठहराए गए हैं, मसीह के वसीले से आप इस्राएली ठहरे हैं।
वो मसीह के वसीले से आप अब्राहम की नस्ल ठहराए गए। कह कौन रहे हैं? पौलुस रसूल कह रहे हैं नए अहदनामे में, क्योंकि ये कलाम से दूर हैं, क्योंकि खुदा ने इनके ज़हनों में अपने भेद नहीं डाले, इसलिए ये नावाकिफ हैं कि कलाम खुदा यहूदी किसे कहता है। यहूदी अब्राहम की नस्ल है और अब्राहम की नस्ल मसीह के वसीले से है। आए एक दफा फिर से पढ़ें। गलीतियों 3 बाब 29वीं आयत आपको बयान करती है, और अगर तुम मसीह के हो, अगर तुमने मसीह को कबूल किया है, अगर तुम मसीह के कफारे पर ईमान लाए हो, अपने आप को मसीही और इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं। यह भी नहीं आज तक समझ आई कि उर्दू में मसीह कहते हैं और इंग्लिश में क्रिश्चियन कर देते हैं। तो इंग्लिश में मसाया क्यों नहीं आप बोलते? चलिए ये तो टाइटल हो गया, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि अगर तुम क्रिश्चियन हो, चले मैं आपके लिए सहूलत के लिए कह देता हूं, अगर तुम मसीही हो, ओ मसीही हो तो फिर अब्राहम की नस्ल से हो। मसीही होने के बाइस तुम अब्राहम की नस्ल से हो, और अब्राहम की नस्ल इस्राएली है, अब्राहम की नस्ल यहूदी कहलाती है। इतना आसान है कलाम खुदा, जब खुदा आपके ज़हनों में अपने भेद डालते हैं और मसीह की वसीले से आप इस्राएली ठहरते हैं, मसीह के वसीले से आप अब्राहम की नस्ल कहलाते हैं, और मसीह के वसीले से उस अब्राहम की नस्ल ठहरने के बायस वारिस हैं वादी की ज़मीन के। आए एक और आयत में चलें। गलीतियों 3 बाब और 7वीं आयत लिखा है कलाम खुदा में, 3 बाब की 7वीं आयत, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। कौन से ईमान वाले? वो जिन्होंने कफारे पर ईमान लेके आए। जो कफारे पर ईमान लेकर आया है वो अब्राहम का फर्जंद है। और अब्राहम का फर्जंद क्या है? अब्राहम की नस्ल किस तरह चल रही है? ये इस्राएली हैं। तो ये लोग जो कि आपको ताना देते हैं आप यहूदी हैं, आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है। खुदा ने जो जमीन पर आए और मसीह का रूप इख्तियार किया, उन्होंने कहा था इन्होंने मुझे ठट्ठों में उड़ाया, तुम्हें भी ठट्ठों में उड़ाएंगे। तो आइंदा से आप ज़हन में रखिएगा कि आप अब्राहम की औलाद उसी सूरत में ठहरते हैं जब आपका ईमान मसीह पर है, आप इस्राएली हैं, और इस्राएली होने के सबब से आप वादे की जमीन के वारिस हैं, अदरवाइज वारिस नहीं है आप। हम सीखना चाह रहे हैं कि अब्राहम की गोद को, गोद जो लफ्ज है कलाम खुदा के अंदर, आए देखें कि ये क्यों लफ्ज आया है। अब्राहम को देख लिया कि अब्राहम का लफ्ज इसलिए आया था ताकि उस वादे की जमीन में दाखिल हो सके, ताकि उस बरकत में दाखिल हो सके, ताकि उस अहद में दाखिल हो सके। इसलिए मसाया ने अब्राहम का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब आप लफ्जी तौर पे पढ़ते हैं तो आप तो खुद नजर आते सिर्फ अब्राहम बैठे हैं। अभी हम सवालों में देखेंगे कि ये मसाया ने अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। गोद को जब आप देखते हैं तो गोद के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये गोद लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। अब्राहम तो हमें समझ आ गई
کہ ابراہم اس لیے استعمال کیا تاکہ اس تعلق کو بیان ہو سکے، کیونکہ وعدہ عہد ابراہم کی وجہ سے ہے، اور اس کے ساتھ اس عہد میں داخل کرنے کے لیے آپ کو ابراہم کا فرزند، آپ کو ابراہم کی نسل کا ہونا ضروری ہے، اور نسل میں آنے کے لیے آپ کو مسیح کے کفارے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیں دیکھیں اس گود کو، یشیع نبی کی کتاب 40ویں باب میں چلیں گے اور 11ویں آیت میں دیکھیں گے۔ آئیں دیکھیں خدا گود میں کسے اٹھاتے ہیں۔ وہ چپان کے مانند اپنا گلا چرائیں گے، وہ بروں کو اپنے بازوں میں جمع کریں گے اور اپنی بغل میں لے کر چلیں گے، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو بغل لفظ آیا ہے، بازوں سے جو ان سے ہے، اس کو جو آپ انگلش میں دیکھیں گے تو یہ بوسم لفظ ہے، گود لفظ ہے۔ He feeds his flock like a shepherd. He gathers the lamb with his arms and carries them in his bosom, gently leading those who are with young. آئیں دیکھیں خدا بھی یہ اس لیے گود استعمال کیا گیا کہ ابراہم اس وعدے میں داخل کرنے کے لیے، عہد میں داخل کرنے کے لیے، نسل میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ وارث ٹھہرائے جائیں، اور گود کا مطلب ہے تاکہ آپ کو حفاظت کے ساتھ، اس لیے الازار لازر نہیں، جس کی خدا حفاظت کر رہے ہیں، خدا نے اسے گود میں لے لیا ہے اور خدا نے اسے اپنے بازوں میں تھام لیا ہے، خدا اس کے محفوظ ٹھہرے ہیں۔ آئیں دیکھیں ایک اور حوالے میں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت، لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے انہی نے ظاہر کیا۔ باپ کی گود، گود تعلق ہے، وہ تعلق جس کی بنا پر آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ گود اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن جب آپ لٹرل میں دیکھیں گے، محض پڑھیں گے، تو آپ کو کلام نہیں سمجھ آئے گا۔ آئیں ایک اور حوالے میں چلیں، موشے کو دیکھیں، موشے کیا کہتے ہیں۔ گنتی کی کتاب 11ویں باب میں چلیں اور 12ویں آیت میں، گنتی 11 باب 12ویں آیت، موشے خدا سے مخاطب کہتے ہیں کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، اسی طرح میں بھی ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم آپ نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ موشے کہتے ہیں یہ میرے ساتھ آپ کیوں جن کو جوڑ رہے ہیں؟ کیا میں ان کا باپ ہوں؟ یہ وہ تعلق ہے گود۔ تو ابراہم کی گود جو مطلب ہے یہ لٹرل نہیں ہے۔ ابراہم اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ آپ کو اس نسل کا حصہ ٹھہرایا جا سکے، آپ کو اس عہد کا حصہ ٹھہرایا جا سکے، آپ کو اس وعدے کا حصہ ٹھہرایا جا سکے جس میں آپ کو داخل کرنا ہے۔ اور گود کا مطلب ہے وہ تعلق، وہ قریبی تعلق جس کی بنا پر آپ کی حفاظت ممکن ٹھہرتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید آپ میں سے کئی لوگ جو ان سے ہیں وہ جب یہ تمثیل کو آج سیکھیں گے تو وہ بہت سی ایسی چیزیں سیکھیں گے جو انہوں نے شاید پہلے کبھی
ना सुनी हो। जब आप इसे लिटरल लेते हैं, अब्राहम की गोद को लफ्जी मानों में लेते हैं कि नहीं जी ये तो अब्राहम की गोद वाज़े लफ्ज लिखा हुआ है, तो अब्राहम की गोद में क्या सिर्फ ये गरीब शख्स ही है? बाकी वो नेक लोग कहां गए हैं जिनके साथ, जो अब्राहम की नस्ल से हैं, जिनके साथ खुदा चले, जिन्होंने खुदा की पैरवी की? किसी और जगह पे अब्राहम की गोद नजर नहीं आती कि ये लोग भी अब्राहम की गोद में हैं। चलें, ये लोग तो आपको नजर नहीं आ रहे कि ये लोग जो नेक लोग हैं, जो खुदा की राह पे चले, वो अब्राहम की गोद में नहीं है, सिर्फ ये गरीब शख्स ही अब्राहम की गोद में नजर आ रहा है। अब्राहम किसकी गोद में है ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कलाम खुदा इसके बारे में भी नहीं बता रहा कि अगर ये नेक शख्स ने अब्राहम की गोद में जाना है, यानी हर नेक शख्स अब्राहम की गोद में जाना है, तो फिर ये बाकी नबी कहां गए, रसूल कहां गए, शागिर्द कहां गए? कहीं पे नहीं है। अब्राहम खुद किसकी गोद में है? कहीं पे नहीं है। कैसे मुमकिन है कि खुदा जो खुदा की बादशाहत है और आग की झील है, खुदा की बादशाहत में लोग जो कि आराम से रह रहे होंगे, जहां न रोना होगा, ना दान पीसना होगा, ना आहो नाला होगा, लेकिन वो उनके सामने आग की झील होगी और वहां से वो रोना भी सुन रहे हैं, दिन रात रोना सुन रहे हैं, दिन रात आओ नाला सुन रहे हैं, दिन रात जो उनसे चीखो पुकार सुन रहे हैं, दिन रात वो देख रहे हैं कि लोग जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। कलाम खुदा तो ऐसा बयान ही नहीं करता। हम उस आग की झील को भी अभी देखेंगे, हम उस वक्त को देखेंगे जब ये अमीर शख्स जो है उस आग की झील में डाला गया। उससे पहले के वक्त को भी देखेंगे। ये तमसील गहरे भेदों से पुर है। अभी तो हम सिर्फ बाप की गोद को देख रहे हैं, और अगर जो उनसे, अगर जो है बाकी लोग जो नेक हैं, जो नबी हैं, मोशे हो गए, एलिया हो गए, इसके अलावा जो उनसे हैं शमूएल हो गए, दाऊद नबी हो गए, शागिर्द हो गए, रसूल हो गए, वो तो गोद में नहीं पहुंचे बाप अब्राहम की गोद में। ये सिर्फ गरीब शख्स पहुंचा हुआ है। और अगर हर नेक शख्स ने बाप की गोद में जाना है, अब्राहम की गोद में जाना है लफ्जी मानों में, तो फिर तो ये कलाम खुदा से बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि कलाम खुदा तो वाज़े तौर पे बयान कर रहा है कि दफन किया जाना है मरने के बाद, और कब्रें खोली जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे। तो बाप की गोद में कौन होगा फिर? क्या नेक लोग जो उनसे हैं वो कब्रों में नहीं होंगे? तो बाप की गोद, अब्राहम की गोद, ये एक भेद है। अब्राहम लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ ताकि आप नेक लोग जो खुदा के हुक्मों को अपने लिए अफजल ठहराते हैं, अपनी जिंदगी उसके साथ बसर करते हैं, अब्राहम की नस्ल ठहर सकें, फर्जंद ठहर सकें। उस कफारे पर ईमान लाने के वसीले से जब उनके गुनाह बख्शे जाएंगे तो अब्राहम की वो नस्ल ठहराए जाएंगे, इस्राएली ठहराए जाएंगे, हरे जैतून में पैबंद किए जाएंगे, ताकि उस वादे की जमीन के वारिस ठहर सके।
آئیں دیکھیں باقی لوگ کہاں پر ہیں جو نیک تھے، ان کے بارے میں پالوس رسول کیا کہتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط 11ویں باب میں چلیں گے، عبرانیوں کا خط 11واں باب میں ہم چلیں گے۔ کلام خدا مشکل نہیں ہے، کلام خدا آپ کے لیے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوتے۔ 11ویں باب کی 13ویں آیت میں آئیں گے ہم۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ تو کلام خدا تو بڑا واضح بیان کرتا ہے۔ عبرانیوں 11واں باب پڑھیں، اس کے اندر آپ کو سارے لوگ مل جائیں گے جو کہ ایمان تھے۔ سارا ہے اس کے اندر جو ان سے ابراہم خود موجود ہیں، اس کے اندر جو ان سے آپ خنوک دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ جو ان سے قائن دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ جو ان سے ہر کسی کو جو ان سے آپ اس پورے باب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ان سے یڑخاک آپ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے ہیں۔ آئیں دیکھیں مسیح کے وقت کلام خدا کیا بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے یہ اس وقت موجود تھے، کہاں پہ؟ ان کی قبریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی قبریں، ہمارے باپ دادا مر گئے اور دفن ہوئے اور ان کی قبریں آج تک ہم موجود ہیں۔ اور آپ لوگوں نے غلط تعلیم کی وجہ سے، غلط بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے جو اپنے آپ کو پادری کہتے ہیں، منسٹر کہتے ہیں، پریسٹ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود رجوع نہیں کیا خدا سے، خدا نے ان لوگوں کے والے آپ کو کر دیا جنہوں نے آپ کو پھاڑ کھایا۔ تو ابراہم کی گود جہاں پہ وہ بیکاری پہنچائے گئے ہیں وہ لٹرل نہیں ہے، یہ وہ تعلق ہے اس بخاری کا جو مسیح پر ایمان لے آیا۔ بخاری وہ شخص ہے جو خدا کے حضوری میں رہا ہے، جس سے دنیا میں مصیبتیں سہی ہیں، دنیا میں جو ان سے اسے دھتکارا گیا ہے، دنیا میں اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن وہ ان سب مصیبتوں کو سہا ہے، اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، خدا کے حکموں کے تابع رہا اور بالآخر ابراہم کا فرزند ٹھہرا ہے اور خدا کی بادشاہت کا وارث ٹھہرایا گیا۔ ہم اس وارث کو بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ وارث جو ان سے ہے یہ اس وعدے کی زمین میں پہنچا کب ہے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اگلا سوال جو ہم اس کے اندر دیکھیں گے، میرا تو خیال تھا ہم کافی دیکھ لیں گے، ہم نے اس میں دیکھنا ہے وعدے کو۔ آج وعدے کو صرف دیکھ لیتے ہیں، ابراہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے باپ کی گود کو دیکھ لیا ہے، ہم وعدے کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہم کی نسل ٹھہرنے کے سبب سے جو ہے اس وعدے کی زمین میں جانا ہے، اس وعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ خدائے قدوس جو ان سے ہے وہ ابراہم سے وعدہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو چھوڑیں، اپنی قوم کو چھوڑیں اور جس جگہ میں آپ کو لے کر چلوں گا آپ اس جگہ پہنچیں اور میں آپ کو ایک قوم بناؤں گا، میں آپ کو برکت دوں گا اور آپ اور آپ کی نسل اس وعدے کی زمین میں پہنچیں گے اور ہمیشہ تک ابد تک رہیں گے۔ اب وہ جو زمین ہے وہ خدا کا چاہتا ہے۔ آئیں اس کے لیے پیدائش کی کتاب
12वें बाब में चलेंगे। पैदाइश की किताब जब आप 12वें बाब में आते हैं तो पहली 3 आयत को पहले हम देखेंगे। लिखा और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि आप अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जाएं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं वादा किया है खुदा की तरफ से, और मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और आपका नाम सरफराज करूंगा। सो आप बाइसे बरकत हों। जो आपको मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो आप पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले आपके वसीले से बरकत पाएंगे। ये था वादा खुदा की तरफ से कि मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा, आपके वसीले से जो उनसे जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। ये है अब्राहम की गोद, ये है वो वादा जिसके लिए मसाया एक मर्तबा फिर से कहते हैं तुम्हें अब्राहम की नस्ल, अब्राहम का फर्जंद होना जरूर है, क्योंकि उनकी नस्ल के वसीले से यह बरकत दी गई है। इसलिए अब्राहम का लफ्ज यूज किया गया। अब यहां पे हम जो है 5वीं से 7वीं आयत को फिर पढ़ेंगे कि अब्राहम ने क्या उसे तामील की। लिखा है 5वीं आयत में, और अब्राहम, उसे उनका नाम अब्राहम है, और अब्राहम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल सके थे साथ लिया, और मुल्क के केनान को रवाना हुए। तो ये केनान वो इलाका है जो इस्राएल को दिया गया, और मुल्क के केनान में आए। अब वो पहुंच गए हैं, और अब्राहम उस मुल्क से गुजरते हुए मकामे सिकम में मोरा के बलू तक पहुंचे। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। अब्राहम वादे की जमीन में आ गए हैं, मुल्क नहीं अभी दिया गया, वादे की जमीन में पहुंचे हैं, अभी परदेसी हैं। तब यहोवा ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और उन्होंने वहां यहोवा के लिए जो उन्हें दिखाई दिए थे एक कुर्बान गाह बनाई। खुदा ने कहा कि यही मुल्क मैं आपकी नस्ल को दूंगा। यह है जहां पे नया यरूशलेम कायम किया जाना है, जहां पे खुदा की बादशाहत होगी। अब अब्राहम तो जो है वो मर गए हैं। आपने देखा है इब्रानी के खत में 11वें बाब में तमाम नबी भी मर चुके हैं। उनकी कब्रें यहूदी कहते हैं कि हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे बाप दादा की, हमें इल्म है वो मर गए और दफन हुए, और उनकी कब्रें आज तक में मौजूद हैं। मसाया को वो कहते हैं। अभी तक वो वादे की जमीन में नहीं गए। कौन सी वादे की जमीन? जो हमेशा तक है, ताबद है, और वो खुदा की बादशाहत है। तो अगर वो नहीं पहुंचे तो बेकारी शख्स कैसे पहुंच गए? तो अब्राहम जो लफ्ज लिखा गया है वो वादे की जमीन में अभी मौजूद नहीं है। वो अभी जो उनसे कहां पर है? वो इंतजार कर रहे हैं जब खुदा जो है वो आएंगे, और खुदा जो उनसे उनका ताल्लुक उस वादे के सबब से जो उन्होंने अब्राहम से किया है अपने लोगों को लेकर चलेंगे,
اور انہیں اس وعدے کی زمین میں پہنچائیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اس کو ختم کریں گے۔ اگلی مرتبہ جو ہم سیکھیں گے اس کے اندر سے، ہم اس کے اندر جو ان سے وہ دیکھیں گے کہ یہ جو بھکاری سے مراد وہ شخص جو کہ ظلمت کا سامنا کرتا ہے، خدا کے حکموں کو ناچیز نہیں ٹھہراتا، اپنے لیے انہیں افضل ٹھہراتا ہے، دتکارا جاتا ہے، تان و تشنی ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، وہ کب جو ان سے ہے، کس وقت جو ہے وہ وعدے کی زمین میں جائے گا۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو امیر آدمی ہے، جو لکھا ہے مر گیا اور دفن ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کب وہ جو ان سے ہے اس عالم رواح میں پہنچا ہے؟ ہم اس کے اندر جو ان سے ہے دیکھیں گے کہ وہ جو گڑھ ہے وہ کیا ہے، اس گڑھے سے مراد کیا ہے، اور جو امیر آدمی کا رونا چلانا ہے وہ کیا اس سے مراد ہے۔ ہم رب قدوس نے چاہا یہ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے اس کو کہ خدا قدوس ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آج ہم آدھا سیکھ لیں گے، لیکن آج ہم اس کے محض 2 سوال ہی دیکھ سکے ہیں۔ امید ہے کہ اگلی دفعہ ہم اسے شاید مکمل کر پائیں۔ رب قدوس نے چاہا تو ہم اس کو جو ان سے سیکھیں گے، اور اس کے اندر جو ان سے ہم کلام خدا سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ خدا کا یہ پیغام ہے، تو میرے تو بڑھے گا تو میں اپنے بھید تیرے اندر ڈالوں گا۔ آئیں خدا کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لائیں۔ ادروائز یہ تمثیل بڑی واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے حکموں کے تابع نہیں ٹھہریں گے، خدا کے حکموں کو ناچیز جانیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ خدا قدوس آپ سب کو برکت دیں، آمین۔